स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। नदियां उफान पर हैं, शहर के शहर डूब रहे हैं। कई दिनों से बारिश जम के बरस रहा है, लेकिन आज वार्ड नंबर 24 के निवासी पीने की एक बूंद पानी के लिए वाटर बोर्ड का घेराव कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या मसला है। ये हमारा जो एरिया है जामिया मस्जिद का, दरिया पीर मस्जिद के बाजू में, वहाँ पे वार्ड नंबर 24 वार्ड नंबर 24 वहाँ पे आज 19वां दिन है, आज तक पानी नहीं आया। हम लोग इसी मसले पर हम लोग 4-5 हमने एप्लीकेशन भी दिया है, बट यहाँ के ऑफिसरों ने कुछ रिस्पांस नहीं किया है। ये ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे काम चलो है, वहाँ पे काम चलो है, यही मसला है। और इसी सिलसिले में ये सभी लोग आए हुए हैं, आप इनसे भी अपनी राय ले सकते हैं। क्या जवाब मिला? हमने एप्लीकेशन दिया था, आज होगा, कल होगा, 2 दिन के बाद होगा। वहाँ पे ब्रेकडाउन है, यहाँ पे ब्रेकडाउन है, ये ऐसे ही चलता है। ये मसला कंटिन्यू है। वहाँ पे महीने में सिर्फ 2 बार पानी आता है, इसके अलावा पानी आता नहीं है। कितने दिन और? अभी आज को 19 दिन हो गए, पानी नहीं है। और इसके अलावा हमने एक और एप्लीकेशन दी थी, अगर आपको पानी का दिक्कत है तो वहाँ पे एक बोर है, उसको आप टाँकी बटाकर इंस्टॉल करके बाकी के जो मोहल्ले के लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि पानी का मसला सॉल्व हो सकता है। ये भी हमने उनको सलाह दी थी, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्शन नहीं है। इसका आज ये नतीजा है कि सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है इनको। इनके ऑफिसर फ़ोन नहीं उठाते, इनके साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक दूसरे पे डाला जाता है। हर कोई बात करते हैं तो वो नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे ब्रेकडाउन है, ऐसे ये बात करके टाल देते हैं। इसी वजह से सब लोग परेशान होकर आज ये सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल सारवाड। हाँ, ये हर महीना ऐसा ही होता है। हमारे मोहल्ले के लिए पाइप फूटा है, गंदा पानी छोड़ते हैं। 1 घंटे तक गंदा पानी, ऐसा चेंबर का बस पूरे मोहल्ले में गंदी रहती है। वो उसके बाद 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? पानी इतना ख़राब आता है, आने के बाद भी 15 दिन में एक बार, 14 दिन में एक बार पानी छोड़ते हैं। इस बार तो बहुत दिन हो गए, 19 दिन हो गए, पानी नहीं आया। बोर भी नज़दीक नहीं है, हमें कैसा इंतज़ाम करना पानी का? ज़रा सोचिए। सारे लोगों को हम इतला कर रहे हैं कि ये बीजापुर शहर की एक मशहूर गली है जामिया मस्जिद, यहाँ पर ऐसा इंतज़ाम, गैर जिम्मेदाराना इंतज़ाम है। इसको फ़ौरन आप अमल करें इस पर, और पानी का इंतज़ाम, बोर और ट्ಯಾಂಕ್ बिठाएं और नल का भी इंतज़ाम कराएं। ನಮ್ಮ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ದರಿಯಾಪೀರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಟ್ಟು 15 ದಿವಸ ಮ್ಯಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ನಳದ್ದೇ ಆಯ್ದು ಕಾಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೂ ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಾವು, ನಮ್ಮ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಳ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರು ಭೀ ಹೊಲಸು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳನ್ಯಾಗ 2 ಸಲ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿಂದ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 19 ದಿನ ಆಯಿತು, ಏನಾದರೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟರು 1 ತಾಸು ಹೊಲಸ ಚೇಂಬರ್ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಚೇಂಬರ್ ನೀರು ಬಿತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ AW ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆವು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಳ ಬಿಟ್ಟೋದಾವು, ನಳ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಳದಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರಾಬರಿ 1 ತಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹೊಲಸು ನೀರೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಾಸು ಬಂದೈತಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯೂನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಸಾಹೇಬ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಯಾರ, DC ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಲ್ಯಾಕ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗುರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 1-2 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಗುರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ ಒಂದು ಹಾದಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಜು ಗೀಜು ಹೊಡೆದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. 13 दिन को पानी आता, पानी छोड़ेंगे तो 15 मिनट गटर की बास आती उसमें, और कटाकटी 2.25 तास पानी छोड़ता हूँ, ज़्यादा पानी छोड़ता नहीं। और बिल तो बराबर लेते, हाँ। और बोरिंग की भी व्यवस्था नहीं है। 13 दिन पानी नहीं आया तो हमें कैसा करना? बोरिंग की तो व्यवस्था करना। और पानी 12 बजे छोड़ता, सबका काम का डिस्टर्ब होता। पानी सुबह 6 बजे छोड़े तो जल्दी भर के काम को जाते लोग, हाँ। सबका काम का खाड़ा होता है, 400-500 डुबा को पानी का खाड़ा करके बैठना। ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸದರಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪಾವತಿ ರಚಿಸಬೇಕಂತ ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನ ನಿನ್ನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಂದರು, ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದಾರಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತು, ನಗರ ಶಾಸಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೈತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಮಿಂಗರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಸಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಗದಿತವಾಗಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, DC ಅವ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮೇ ಇರಲಾರ್ದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರವಿ ವಾಲ್ಕೋಡ್, ಬಿಜಾಪುರ. ಏನು ಕೇರೆ ಮಾಡೋಣ ಕೇರೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತೇವೆ. ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ, ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 100 ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಇದಾದ್ರೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನೀರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. वाटर बोर्ड को जब घेरा हुआ तो सेक्शन ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಇವತ್ತು? ಟುಡೇ ಇಸ್ 19th ಡೇ. ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿಸ್? ಸರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 19 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನೀವು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೈಕ್ ತೆಗಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಏನಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 3rd ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆನೇ ಇಶ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಈ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು 3rd ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾರ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆಗೆ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 20 ನಾಳೆ ಸರ್ 20 ದಿನ 10 ದಿನದ ನೀರಿಂದು ಅದೇನು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು 20 ದಿನ ಇದು 10 ದಿನ ಇದು 15 ದಿನ ಇದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ದು, ಅದು ನಾಳೆನೇ ನಾವು ಸೈಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 15 ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್? 50 ಡೇಸ್ ನಾವು ಯಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲರ ಅನ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗುರ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗುರ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ ಜನವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 15 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಸರ್, 15 ಡೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್, ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕರೀರಿ ಸರ್, ಒಂದಿನ ನೋಡಿ. ಬೇಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 3ನೇ ಸರ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು. 3ನೇ ಸರಿ ಬರೋದು वाटर बोर्ड ऑफिस का जब घेरा हुआ तो तमाम महिलाएं जो अंदर की तरफ गए, लेकिन वहाँ पर जो सेक्शन ऑफिसर है उनसे मुलाकात हुई. सेक्शन ऑफिसर तो ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जो मेन अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं. और अधिकारी के बारे में पूछने के बाद बताते हैं कि अधिकारी जो डिप्टी कमिश्नर DC ऑफिस में मीटिंग चल रही है, वहाँ मीटिंग चल रही है, लेकिन 15 दिन का अरसा हुआ. यानी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन यहाँ पर जो वार्ड नंबर 24 के दरिया पीर मस्जिद के पीछे का जो एरिया है वहाँ पर के लोग आकर बाकायदा एप्लीकेशन देते रहे, गुहार लगाते रहे, पीने के पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन अब तक इनका सलूशन नहीं हुआ है. लेकिन सेक्शन ऑफिसर सिर्फ आशीर्वाद देने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहा है. अब देखना बाकी है कि मैं जो
अधिकारी हैं वो आकर कल तक इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी वहाँ की जनता को पीने के लिए पानी देते हैं या वो यूं ही तरसते रहेगी, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। ब्लू रूबी स्पेशलिस्ट इन 1 and 2 gram गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड, एंटिक आर्ट ज्वेलरी, अब आपके शहर में राम मंदिर रोड, बीजापुर। 1 ग्राम गोल्ड शॉप है हमारी, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको। लॉन्ग नेकलेसेस पकड़ के शॉर्ट्स, सभी हेड टू टो आपको सभी लेडीज आइटम मिलेंगी, जेंट्स आइटम भी मिलेगा। एडी, एंटी और ऑक्सीडाइज सभी चीज़ें मिलेंगी। क्वालिटी एकदम A1 है, एज इट इज गोल्ड के जैसा दिखता है। आप हमारे शॉप पे एक बार विजिट करिए, देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू।